حضرت مریم وہ پاکباز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی، اور قرآن پاک اب کی پیدائش، پرورش، کفالت اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعہ کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور اب کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتا تھا، وہ صرف عبادت کی جگہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر تھی کہ شاید اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات بے برکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا وہ دراصل مقدس ماں بننے والی تھی، جس سے ایک عظیم شان، مبارک اور مسعود بیٹا پیدا ہونے والا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت مکمل ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاور کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ مجاور وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے، وہ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور وہ حضرت مریم کی پرورش کے حقدار بن گئے۔ حضرت مریم کو اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں سکونت پذیر ہو گئیں اور اب کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا اب کے پاس آتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ اب کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں اب کے کمرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی، تب انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے؟ حضرت مریم نے سکون سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تب حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا کی، باوجود اس کے کہ آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ پھر بھی اللہ کے کرم سے حضرت کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار ذکر فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزہ منی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ ایک خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم جب اسے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئیں اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں، گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقوی کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم حضرت مریم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک پاکیزگی اور آزمائش کا موقع تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر آتا ہے۔ حضرت مریم نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے تو اس نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کا مقصد بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک بچہ کی پیدائش کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بولیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر چکا ہے اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا تھا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہو گئیں تو وہ ایک دور دراز جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں کئی بزرگوں نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ جب اب کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منوا، جو اب کے خالہ زاد بھائی تھے،
نے हैरत से पूछा कि ए मरियम, क्या बगैर मर्द के बच्चा हो सकता है? हज़रत मरियम ने फरमाया, जी हाँ, बताओ किसने पहली बार फसल उगाई? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? हज़रत मरियम ने फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है कि वो मुझे एक निशानी देगा जिसका नाम मसीह ईसा बन मरियम होगा, जो दुनिया और आखिरत में साहिब मर्तबा होंगे और बचपन और बुढ़ापे में लोगों से कलाम करेंगे। मोहम्मद बिन इसहाक रवायत करते हैं कि जब हज़रत मरियम के हामला होने की खबर बनी इसराइल में फैल गई तो बहुत से अफराद ने हज़रत मरियम से सवालात किए। हज़रत ज़िक्रिया के घर आना जाना बंद हो गया और लोगों ने अब पर इल्ज़ामात और बोहतान लगाने शुरू कर दिए। हज़रत मरियम ने लोगों से अलग थलग रहने का फ़ैसला किया और तन्हाई में चली गईं। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो अपने एक दरख्त का सहारा लिया और उसके नीचे बैठ गईं। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आते हुए आखिरकार अपने गमगीन होकर कहा कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूल चुकी होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और आवाज़ आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को कुव्वत मिले और फिर अपने बच्चे को देखकर आंखों को सुकून मिले। इस वक्त इस्लाम में बोलने का रोज़ा रखना इबादत समझा जाता था, यानी सुबह से शाम तक किसी से बात ना की जाती थी। बाद में यह हुक्म मनसूख कर दिया गया। लिहाजा हज़रत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया कि जब तुम से कोई शख्स इस बच्चे के बारे में सवाल करे तो तुम इशारे से बता देना कि मैंने खामोशी का रोज़ा रखा है। जब हज़रत मरियम को कुछ सुकून महसूस हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अपने बेटे को कौम के पास ले आए। कौम ने आपकी गोद में बच्चे को देखकर बहुत अजीब रद्द अमल दिया और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा ख़ानदान का हवाला देते हुए आप पर बदगुमानी की और इल्ज़ामात लगाने लगे। जब हालात बहुत तंग हो गए और दरवाजे बंद हो गए तो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल बाकी रह गया। फिर हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, ये तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब देगा। सरकशी करने वाले लोगों ने कहा कि ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालात का जवाब कैसे देगा, हम क्यों इससे बात करें? कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खिताब शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं फरमाया, और जब बच्चे ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। इसने मुझे मुबारक किया, मैं जहाँ हूँ मुझे नमाज और तक़ू की ताकीद की। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ और मुझे बदबख्त नहीं बनाया। और सलामती हो मुझ पर जिस दिन में पैदा हुआ, जिस दिन में मर जाऊँ और जिस दिन में ज़िंदा उठाया जाऊँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में इसराइली रवायात में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। इनमें से एक इंजील में है कि हज़रत ईसा की विलादत की रात फारिस के बादशाह ने आसमान पर एक खुशबूदार सितारा रोशन देखा। नजूमियों से दरियाफ्त किया तो बताया गया कि यह सितारा किसी अजीम हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुक शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबुओं के तोहफे देकर एक वफ़द को मुक शाम रवाना किया। वफ़द ने मुक शाम पहुंचकर यहूदियों के बादशाह से हालात दरियाफ्त करने की कोशिश की। वफ़द की ज़बानी वाक़यात सुनकर बादशाह घबरा गया और फिर वफ़द को इजाज़त दी कि वो बच्चे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर ले। वफ़द ने बैत अल मक़दस पहुंचकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और उनके सामने तज़ीम का इजहार किया और कुछ रोज़ वहाँ क़याम किया। इसी दौरान इस वफ़द के बाज़ लोगों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन्होंने हज़रत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाया जाए। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो वो दोबारा बैत अल मक़दस वापस आ गईं। बुखारी शरीफ में हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और उनकी रूह है, और जन्नत हक है और जहन्नम हक है, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में ज़रूर दाखिल करेंगे, चाहे वो जैसे भी अमल करके आए। अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।